अभिमान ज्यो ज्यो पावागे धरे कोटि यज्ञ समान। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार एमा थाके मुनिजन पंडिता एनो वेदन पान पार। ए गुरुपद पंकज पूजता 14 लोक के पूजाय शिव विरंची शारदा ए तो गुरु तणाज सदा। तो आवी आवी अलख जगायो है बेनी अमरे महने उत्तर दिशा थी एक रमतो जोगिया राम 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 आवी आवी अलख जगायो है बेनी अमरे महले उत्तर दिशा थी एक रमतो जोगिया राम राम राम। वालेला रे मारा सत्य के रसूल ने शब्दों ना धागा राम 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 वालेला रे मारा सत्य के रसूल ने शब्दों ना धागा राम राम राम। कल कौन खूब बनायो बेनी अमरे महले उत्तर दिशा थी एक रम तो
વાલીડા રે મારા પેરણ પિતાંબર ને કેસરિયા રામ 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 કેસર ભીનો તિલક લગાયો જોગીડે કેસર ભીનો તિલક લગાયો હે બેની અમારે મહેલે ઉત્તર દિશાથી એક રમતો જોગી આયો રામ 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 મહાદેવ હર 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 મહાદેવ ભોલેશ્વર મહાદેવ વાલીડા રે મારા ભમરા ગુફામાં જોગીડે આસન વાળ્યા રે રામ રામ એક રમતો જોગી આયો રામ 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 સાધુ તેરો સંગણો ન છોડું મેરલા સાધુ તેરો સંગણો ન છોડું મેરલા લાલ મેરે દિલ में संतो लागी वैरागी रामा जोયું मैं तो जागी हूँ
સંતો લાગી રાજી રામા જોયું મેં તો જાગી જોયું મેં તો જાગી गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा है गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 कपड़ा भी धोया संतो अंचड़ा भी धोया अंचड़ा भी धोया जब लगे जब लगे पुनो मनड़ो न दो मेरे लाल मेरे लागी जोयू मैं तुझागी जोयू मैं तुझागी चरण सरोज रंग निज मन मुकुर सुधा भरन रघुबर विमल जसु जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जान जय सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या हरहु कलेश जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस जिहु लोक उजागर रामदूत तुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम कंचन वरण विराज हाथ भद्र वर ध्वजा विराज
विराजे कांधे मूज जनेऊ शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता सूक्ष्म रूप दर्शी दिखाओ लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर सिर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई शस्त्र बदन तुम रोग सजाओ हंस गई श्रीपति कंठ लगाओ सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित जम कुबेर दिगपाल जहाते कभी तो दिग कही सके कहाते सारद वही केना राम तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जान दुर्गात्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर बन प्रभु मोदी का मेरे मुख मान जल नीलांत गए अचरज दुर्गम काज जगत जय जय राम तुम्हारे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिन पैसार सब सुख लहे तुम्हारी शर्मा तुम रक्षक काहू को आपन तेज समारो आगे हाथते आगे भौतिक शासन कट नहीं नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीर संकट दे मान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जोला सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम काज और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे युग पर जात तुम्हारा अष्ट सीति नवनिधि के दाता सुवर दीन जान राम रसायन तुम रे वास सदा रहो रघुपति के दास तुम रे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख दुख अंत काल रघुबरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बिरती जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो देव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई कोय पढ़े हनुमान चालीसा होय सीति साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि तेरा सूझे नाथ हृदय महादेव पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय भोलेश्वर महादेव की जय। ओम नमः शिवाय।
પરમ કૃપારૂ ભોલેશ્વર દાદાની અસીમ કૃપા તેમજ પૂજ્ય શ્રીમદ જયસંગ બાપાના આશીર્વાદથી શિવ મહાપુરાણ કથાનું તારીખ 10-1-26 થી 18-1-26 દરમિયાન ભોલેશ્વર મહાદેવ ટ્રસ્ટ તેમજ ભક્તજનો મારફતે આયોજન કરવામાં આવેલ છે. વડોદરાથી આવેલ પૂજ્ય શ્રી રમેશભાઈ શાસ્ત્રી દ્વારા શિવ મહાપુરાણ કથામાં એમની શ્રીમધુર અને સંગીતમય શૈલીથી આપણને શિવ મહાપુરાણ કથાનું વાંચન કરશે, દ્રષ્ટાંતો આપશે, મનોરંજન કરાવશે અને આનંદ પણ કરાવશે. તો પૂજ્ય શ્રી રમેશભાઈ શાસ્ત્રી વિનંતી કરીશ કે આજે 7મા દિવસે તેમની સુમધુર વાણીમાં આપણને શિવ પુરાણ મહાકથાનું પાઠ કરે. ઓમ નમઃ શિવાય. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः. आय हनुमंत बिराजिए कथा करो मते अनुसार प्रेम सहित गादी दरो पधारिए पवन कुमार. आय सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवे तुम सेवक रघुनाथ के हम तुम चरणों के दास. ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्. जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधने. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमृक्षीयमामृता. ओंकारं बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनो. कामदं मोक्षदं चैवम् ओंकाराय नमो नमः. ओम त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पाप संहारम् मेकबिल्वं शिवार्पणम्.
ॐ सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशम् नागेशं दारुकावने वाराणस्यातु विश्वेश्वरम् त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारम् दृश्मेशं तु शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सत्पजन्मा कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम रघुपति राघव राजा राम अतीत पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम श्री राम
શ્રીમદ જયસિંહ બાપાની અસીમ કૃપાથી, ભોળેશ્વર મહાદેવ મંદિરની અસીમ કૃપાથી આપને આજે શિવ મહાપુરાણ કથામાં 7મા દિવસમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. યાત્રા આગળ વધારી રહ્યા છે ત્યારે શિવ મહાપુરાણ કથાના મનોરથી એવા સ્વર્ગસ્થ ડાયાભાઈ નાથાભાઈ પટેલ, ગંગા સ્વરૂપ હીરાબેન ડાયાભાઈ પટેલ, શ્રી જિજ્ઞેશભાઈ ડાયાભાઈ પટેલ, અખંડ સૌભાગ્યવતી હેતલબેન જિજ્ઞેશભાઈ પટેલ, કુમારી મુક્તિ, ચિરંજીવ ધ્રુવ, હાંસલપુર પરિવાર અને જે આયોજક બન્યા છે એવા ભોળેશ્વર મહાદેવ મંદિરના તમામ ટ્રસ્ટીઓ, શ્રી બદ્રીનારાયણ મિસ્ત્રી મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી, શ્રી ગોપાલસિંહ રાઠોડ પ્રમુખ સાહેબ, શ્રી સુમનચંદ્ર રાવલ માનદ મંત્રીશ્રી, શ્રી જિજ્ઞેશભાઈ પટેલ વહીવટદાર, શ્રી ગિરીશભાઈ કોદરભાઈ ભાવસાર એડવોકેટ ઉપપ્રમુખશ્રી, શ્રી શશિકાંતભાઈ ગોવિંદભાઈ સોલંકી સહમંત્રી, ડૉક્ટર ચીમનભાઈ સાંકાભાઈ પટેલ ટ્રસ્ટી, શ્રી દિલીપકુમાર રેવાલાલ સોની, શ્રી જગદીશભાઈ મંગળદાસ મોદી એડવોકેટ, શ્રી રામપ્રસાદ રામગોપાલ શાહ, શ્રી કૈલાસચંદ્ર સોહનલાલ દુદાની, શ્રી મનુભાઈ રામજીભાઈ વાઘેલા, શ્રી જગદીશભાઈ કાંતિલાલ પરમાર, શ્રી હરેશભાઈ ચંદુલાલ સોમપુરા, શ્રી હસમુખભાઈ પુંજીરામ મોદી તેમજ જે સહભાગી બન્યા છે આ કાર્યક્રમને જે ભામાસા કહેવાય એવા શ્રી જિજ્ઞેશભાઈ ડાયાભાઈ પટેલ, શ્રી હરેશભાઈ શંકરભાઈ પટેલ સિટી કેબલ, ગંગા સ્વરૂપ હંસકુંવરબા ગંભીરસિંહ સિસોદિયા, શ્રી બદ્રીનારાયણ લક્ષ્મણદાસ મિસ્ત્રી, શ્રી ગિરિરાજ દયાશંકર પંડ્યા, એનજી પરિવાર હસ્તે શ્રી ગોપાલસિંહ એન રાઠોડ, શ્રી મુકુંદભાઈ વ્યાસ મુંબઈ, શ્રી હીરાભાઈ ગિરધારીલાલ ચૌધરી, શ્રી ભરતભાઈ બાલુભાઈ જાદવ, શ્રીમતી લતાબેન પ્રવીણભાઈ રાવલ હસ્તે કૃણાલભાઈ રાવલ મિનરલ પાણી, શ્રીમતી શારદાબેન વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ અવંતીનગરી હિંમતનગર, શ્રીમતી ચંપાબેન ઈશ્વરભાઈ પટેલ હરિઓમ સેલ્સ કોર્પોરેશન હિંમતનગર, સ્વર્ગસ્થ તારાબેન બાબુભાઈ મિસ્ત્રી અને હસ્તે શ્રી નયનભાઈ તથા શ્રી સતીશભાઈ, શ્રી ગિરીશભાઈ કોદરભાઈ ભાવસાર, શ્રી જગદીશભાઈ મંડપ હસ્તે ધવલભાઈ દરજી, શ્રી મનુભાઈ આર વાઘેલા, શ્રી કૈલાસચંદ્ર સોહનલાલ દુદાણી શાહ, શ્રી ચંદ્રકાંતભાઈ હરગોવિંદાસ પટેલ અંબિકા ટાયર મહેતાપુરા, શ્રી શશિકાંત ગોવિંદભાઈ સોલંકી, શ્રી હસમુખભાઈ પી મોદી અમદાવાદ, શ્રી અશ્વિનભાઈ આર બલદાણિયા, શ્રી પ્રહલાદભાઈ એન સોમાની, શ્રી જગદીશભાઈ એમ મોદી એડવોકેટ, ડૉક્ટર સુમનચંદ્ર દિનકરરાય રાવલ, શ્રી હરેશભાઈ સી સોમપુરા, શ્રી દિલીપભાઈ આર સોની, શ્રી પરેશભાઈ ડી પટેલ, શ્રી બિપિનભાઈ મુરજીભાઈ બારોટ, શ્રદ્ધા મહિલા મંડળ મહાવીરનગર હસ્તે મીનુબેન રાવલ, શ્રીમતી કિરણબેન સોની, સ્વર્ગસ્થ ભરતકુમાર ગોકરદાસ વ્યાસ, શ્રી વિજયકુમાર ભંવરલાલ પુરોહિત, શ્રી રત્નાભાઈ સાંકાભાઈ પટેલ, શ્રી અશોકભાઈ શાંતિલાલ કેશવલાલ પટેલ, સ્વર્ગસ્થ ચંદ્રિકાબેન જયંતિલાલ ઠક્કર હસ્તે પિયુષભાઈ ઠક્કર, સ્વર્ગસ્થ રેખાબેન રમેશભાઈ ઝાલા હસ્તે અંકિતભાઈ ઝાલા, શ્રી સુરેન્દ્રસિંહ મનુસિંહ જાડેજા, શ્રી બાલકૃષ્ણ જ્વેલર્સ હિંમતનગર, શ્રી તુષારભાઈ બાબુભાઈ રામી ફુલહાર, શ્રીમતી કલાવતીબેન મહેન્દ્રભાઈ પંડ્યા હસ્તે ફેર અને જે આ કાર્યક્રમમાં સહભાગી બન્યા છે, કંઈ ને કંઈ તન મન અને ધનથી છે સહયોગી બન્યા છે, તેમજ આજના પ્રસંગને દીપાવેલા પધારેલા મહાનુભાવો, ભાઈઓ બહેનો વડીલો માતાઓ, આયોજક શ્રી
સાથે સંગીતકારો, સાઉન્ડ સિસ્ટમવાળા ભાઈ શ્રી, તેમજ આપણી કથા વિજ્ઞાનના માધ્યમથી દરેક સુધી પહોંચાડે છે એવા ભાઈ શ્રી સતીશભાઈ અને તમામ ભૂદેવો, સર્વેને મારા વ્યાસપીઠ દ્વારા અભિવાદન. સર્વેને ઓમ નમઃ શિવાય. હૃદયથી દરેકને પ્રણામ કરું છું. રમેશભાઈ શાસ્ત્રીના પુનઃ પુનઃ ઓમ નમઃ શિવાય. ગઈકાલે આપણે કથામાં માં પાર્વતીનો જન્મોત્સવ થયો અને એ હિમવાન એને ખૂબ પ્રાર્થના કરી માં જગદંબાને. ત્યારે માં ભગવતી પોતે પ્રગટ થયા અને એમનું નામકરણ આવ્યું. નામ સુંદર બન્યું, પાર્વતી. અને જ્યારે આવું સુંદર નામકરણ થયું, બધાને નામ ગમ્યું છે. અને જ્યારે આ પાર્વતી નો જન્મ થયા બાદ નારદજી પધાર્યા અને નારદજી આવ્યા એટલે સ્વાગત કર્યું. આવો આવો સંત પધારો. નારદજીને ઊંચા આસને બેસાડ્યા. પાર્વતીને કહ્યું, બેટા દીકરા, આંગણે સંત આવ્યા છે, પ્રણામ કરો. જો સંસ્કાર બાળપણથી દેવાય. આંગણે સંત આવ્યા છે, વંદન કરો, પ્રણામ કરો. અને પાર્વતીજી આવ્યા, નારદજીને પ્રણામ કર્યા. આજે હિમાલય રાજા કહેવા લાગ્યા, મેનાવતી, મારે દીકરાનો જોશ જોઈએ આપો. આપ આવ્યા છો તો મારે દીકરાનો જોશ જોઈ દો. તમે જો કોઈ બ્રાહ્મણ આંગણે આવે, કોઈ સંત આંગણે આવે તો આપણે શું કહીશું? જરા મારા દીકરાના જોશ જોઈએ આપો. એટલે આજે નારદજી કહે છે કે આ દીકરીનો જન્મ સુંદર અવસ્થામાં થયો છે. આ દીકરીને સુંદર ભડથાર મળશે અને એના માટે એને તપ કરવા જવું પડશે જંગલમાં. માતા પિતા મૂંઝાયા કે મારી દીકરી તો બાલ્યાવસ્થામાં છે અને એ જંગલમાં તપ કરવા જાય. પણ જે બાળપણથી જ ભક્તિ કરે ને એને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય. કારણ કે ધ્રુવ હતા, ધ્રુવ તો ધ્રુવે પણ એમ કહે છે બાળપણથી ભક્તિ કરી. પ્રહલાદ હતા, પ્રહલાદે પણ બાળપણથી ભક્તિ કરી, ત્યારે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થઈ, નામ અમર બન્યું. અને બાલ્યાવસ્થાથી જ ધર્મ તરફ હોવું જોઈએ, ભક્તિમાં રંગાઈ જવું જોઈએ. કારણ કે ઘરમાંથી જ ભક્તિની શરૂઆત થાય. આપણું ગૃહસ્થી જીવન છે અને આપણું ગૃહસ્થી જીવનમાં જ ભક્તિની શરૂઆત થાય, ત્યારે ભક્તિને 4 ચાંદ લાગી જાય, સફળ થઈ જાય. આજે જ્યારે હિમાલય વિચાર કરે છે કે મારી દીકરી હજી બાલ્યાવસ્થામાં છે, એને કઈ રીતે અમારે જંગલમાં મોકલવી, કઈ રીતે તપ કરવા મોકલવી. અને કોઈ પણ મા બાપ નાના બાળકની ચિંતા કરે. આજે હિમાલય રાજા મૂંઝાયા છે, મારે શું કરવું જોઈએ. અને જ્યારે એમ કહેવાય છે કે માં પાર્વતીને રાત્રે નિંદ્રા નથી આવતી, આખી રાત વિચાર કરે છે કે નારદજી બોલ્યા છે એ શું કહીને ગયા, હવે મારે શું કરવું જોઈએ. આખી રાત નિંદ્રા ન આવી. અને જ્યારે આખી નિંદ્રા ન આવી એટલે સવાર થયું, સફેદ કપડાં ધારણ કર્યા. જુઓ સફેદ વસ્ત્ર કેમ? આપણે કોઈ પણ મૃત્યુ થાય ત્યારે આપણે શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમમાં જઈએ છીએ, બેસનામાં જઈએ, કેવા કપડાં પહેરે છે? સફેદ. સફેદ વસ્ત્ર કેમ? તો સફેદ વસ્ત્ર શાંતિનું પ્રતીક છે.
એને બીજો કોઈ રંગ ન લાગે. સફેદ રંગના વસ્ત્ર ધારણ કર્યા અને આજે પાર્વતી માતા પિતાને વંદન કરે છે, પ્રણામ કરે છે. બેટા ક્યાં જાઓ છો? બોલે ગઈકાલે નારદજી આપણને કહ્યું હતું ને કે તારે જંગલમાં જવું પડશે, તપ કરવા જવું પડશે. તો માં, મારી પણ તમન્ના જાગી છે, મારે તપ કરવું છે, મારે હરિ કીર્તન કરવું છે, મારે જપ કરવા છે. કારણ કે એમાં જગદંબાનો અવતાર છે. આ એ તો દીકરી બનીને આવ્યા હતા. જ્યારે બાળકનો જન્મ થાય ને ત્યારે પહેલા તો એનો લેખ લખાઈ જાય. આ બાળક ક્યાં પહોંચશે, કેવી રીતે જન્મ પામ્યું છે, અને એની જન્મકુંડળી કેવી છે, સાથે સાથે કેટલું અભ્યાસ કરશે, કેટલું સારું કર્મ કરશે, ક્યાં લગ્ન થશે, કેવી રીતે જીવન વિતાવશે, આ બધું જ લેખ લખાઈ જાય. અને બ્રહ્મદેવતા પણ એની પ્રત્યે જ્યોતિષ શાસ્ત્ર તૈયાર કરે છે. અને સાચું જ હોય, જ્યોતિષ કોઈ દિવસ ખોટું હોતું નથી, ધ્યાન આપજો. એ પણ એક શાસ્ત્ર છે અને એ પણ એક વેદ કહેવાય છે. એટલે નારદજી કહીને ગયા છે સત્ય હશે, અને મારે તો બસ જંગલમાં જવું છે, હરિ કીર્તન કરવું છે, તપ કરવું છે. બસ હવે મારે કઈ ઈચ્છા નથી. માતા પિતાની આંખમાં આંસુ આવી ગયા. બેટા તમે જાઓ છો સાચી વાત છે, પણ જંગલમાં તો વાઘ, વરુ, ચિત્તો, હિંસક પશુઓ હોય, તમે હજુ બાલ્યાવસ્થામાં છો. માતા પિતા ચિંતા ન કરતા. અને મારે જે કાર્ય કરવું છે મને કરવા દો. કદાચ મારા ભાગ્યમાં લખ્યો હશે કે મારે તપ કરવું જોઈએ, જપ કરવા જોઈએ, તો યોગ્ય ભડથાર મળે, માટે મને આ મારી ઈચ્છા પૂરી થવા દો, મને રજા આપો. માં પાર્વતી બંને માતા પિતાને પ્રણામ કરે છે. જુઓ કેટલો વિવેક. કોઈ પણ શુભ કર્મ શું, સ્કૂલે જાય ને તો પણ માતા પિતાને પ્રણામ કરીને બાળક જવું જોઈએ. આ નમ્રતા, આ વિવેક. સ્કૂલમાં જાય એટલે ટીચરને વંદન કરે, શિક્ષકને, ગુરુજીને. કોઈ મહેમાન આવે એને પ્રણામ કરે. આ વિવેક, આ સંસ્કાર, આ પાર્વતીમાંથી આપણને જાણવા મળે છે. માતા પિતાને પ્રણામ કર્યા અને માતા પિતાએ માથે હાથ મૂક્યો, આશીર્વાદ દઈ દીધા. તમારા બાળકો તમને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી કંઈ કહેતા નથી, એટલે તમે માથે હાથ ક્યાંથી મૂકી શકો? સારું બેટા, શાંતિથી જાજો, શાંતિથી આવજો, તમને ખબર પણ ન હોય. કારણ કે આપણે પ્રથમ મોબાઈલ છોડીએ ને તો બાળકો છોડે. આપણે રંગાઈ ગયા હોય. અને અત્યારે તો જોઈએ એકતા જેવું છે જ નહીં. ઘરમાં પણ પતિ પત્નીની એકતા નથી. પતિદેવ સોફા પર બેઠા બેઠા મોબાઈલ જોતા હોય, ધર્મપત્ની બેડરૂમમાં મોબાઈલ જોતા હોય, બાળકો બાળકોના રૂમમાં જોતા હોય. બોલો છે એકતા? જમવામાં પણ એકતા નથી. ખરેખર સવારે કદાચ નોકરી ધંધો હોય તો જુદા પડી જવાય, પણ સાંજે તો ભેગા બેસીને જમવું જોઈએ. આ શાસ્ત્ર કહે છે એવું. તો એકતા વધે, આખા દેશની ચર્ચા થાય, સંસ્કાર સારા આવે, સાથે બેસીને ભોજન લેવું જોઈએ સાંજે. ભલે દિવસે નોકરી ધંધો હોય, અલગ પડી જવાય, ઠીક છે, પણ સાંજ પડે તો બધા સાથે બેસીને ભોજન લેવું જોઈએ. આ કેટલો વિવેક બતાવે આપણને કથા. સાથે બેસીને જમો એટલે બાળકોને તમે સારા સંસ્કાર આપી શકો, સારી ચર્ચા કરી શકો. બેટા આ રીતે ન જમાય, આ રીતે જમાય, આવું ન બોલાય, આમ બોલાય. એટલે પહેલા તો આપણે એમ કે કોઈ પણ વ્યસનો હોય કે કોઈ પણ ખોટી વૃત્તિ હોય, એમાંથી આપણે પ્રથમ મુક્તિ મેળવવી પડે અને પછી બાળકોને કહી શકાય. ગાંધી બાપુને ત્યાં સાહેબ એક દંપતી આવ્યા હતા. પોતાના બાળકને બુખાર હતો. એટલે ગાંધી બાપુને કહ્યું કે બાપુ અમારા બાળકને બુખાર આવે છે, બોલે દવાખાને લઈ જાઓ. બોલે તમે જ ડોક્ટર. શું કીધું? તમે જ ડોક્ટર, તમે યોગ્ય માર્ગદર્શન આપો, મારા બાળકને મટી જશે, મને વિશ્વાસ છે તમારા ઉપર. બોલે તો આજે તો નહીં જ, કાલે આવજો. તમારા બાળક શું જમે છે? બોલે ગોળ બહુ ખાય છે. તો કાલે આવજો, કાલે આવજો. અને સાહેબ બીજા દિવસે ગયા ને તો કહ્યું કે તમારા બાબાને
ના પાડી દો ગોળ ખાવો યોગ્ય નથી, ગોળ છોડી દો. તો બાપુ કાલે જ આટલું કીધું હતું? બોલે નહીં, ગઈકાલે હું ગોળ ખાતો હતો. ધ્યાન આપ, ગઈકાલે તો હું ગોળ ખાતો હતો, એટલે હું કઈ રીતે કહી શકું કે તમે ગોળ ન ખાતા? હું જ્યારે એમ કે પ્રમાણમાં હોય ને, અથવા હું વિવેકી હોય, હું ધાર્મિક હોય, અથવા તો નિર્વ્યસની હોય, તો હું બીજાને કહી શકું. કેટલું સુંદર સમજાવ્યું આ દૃષ્ટાંતમાં. પહેલા તો માતા પિતાએ એમ કે પોતાના જે કંઈ ખોટી વૃત્તિઓ છે એમાંથી મુક્તિ મેળવવી પડે, પછી બાળકોને કહી શકે. નહીં તો બાળક કહેશે કે તમે શું કરો છો? બાળક તરત કહેશે. તમે જ મોબાઈલ પર બેઠા હોય તો બાળક તરત કહેશે તમે મોબાઈલ નથી જોતા. વિચાર કરો, બહુ વિચારવા વાળી કથા છે. દુઃખ તો લાગશે તમને, પણ સત્ય છે. ઠીક છે, રમકડું આવ્યું છે, સરસ છે, સારા માટે છે. હે, અહીં બેઠા બેઠા અમેરિકા વાત કરી શકીએ છીએ, બહુ સારું આવ્યું છે, પણ એનો દુરુપયોગ ન કરાય, એનો સદુપયોગ કરાય. કોઈ પણ વસ્તુ ઘરમાં હોય એનો સદુપયોગ કરાય. ટીવી ઘરમાં હોય તો 24 કલાક ટીવી પણ ન બેસી રહેવાય. ઘણી જગ્યાએ તમે રસોડું હોય, રસોડાની સામે ટીવી મૂકેલી હોય, બોલો, અને રસોઈ બનાવતા બનાવતા અનુપમા જુએ. હા, સાત નિભાના સાથિયા હતી કે નહીં? આવું છે ને? આવું ભગવાનની કથા અહીંયા બતાવે કે આપણે જો સંસ્કાર સારા હશે તો બાળકોને આપણે કંઈ દઈ શકીશું. આજે પાર્વતીએ પ્રણામ કર્યા છે, મને બધાને પ્રિય લાગ્યું. માતા પિતાએ આશીર્વાદ આપ્યા, તારું કલ્યાણ થશે, તને આ જે તપ કરવા જાય છે એમાં સફળતા મળે. માતા પિતાએ આશીર્વાદ આપી દીધા અને પાર્વતી પોતે નીકળ્યા છે. એટલે સારા વ્યક્તિનો ભેટ થાય. તમે જે ઈચ્છ્યું હોય ને એ પૂર્ણ થાય. હવે આજે આ ભાઈ મળે ને તો સારી વાત કરી દઉં, એ ભાઈ સામે જ મળે. એટલે નારદજી સામે મળ્યા, અને નારદજી સામે મળ્યા એટલે પાર્વતીએ પ્રણામ કર્યા. પાર્વતી, ક્યાં જાઓ છો? અરે તપ કરવા. અરે તપ કરવા જાઓ છો? જંગલમાં વાઘ, વરુ, સિંહ, ચિત્તો, હિંસક પશુઓ તને પાડી ખેંચે. મને કોઈ ચિંતા નથી. પાર્વતી, યોગ્ય ભરથાર મેળવવા માટે તપ કરવું પડશે, જપ કરવા પડશે. માટે તમે મને રજા આપો અને કોઈ મંત્ર આપો. તમે મારા ગુરુ. ગુરુ કોને કરાય? કોણ ગુરુ? ધ્યાન આપજો. કોને ગુરુ કરાય? તમને જે પાત્ર યોગ્ય લાગે ને એમાંથી જે શીખવા મળે એ ગુરુ. ડ્રાઇવિંગ કરતા શીખવાડે એ પણ આપણા ગુરુ. આપણને ધંધો કરતા શીખવાડે એ પણ આપણા ગુરુ. આપણે રસોઈ બનાવતા શીખવાડે એ આપણા ગુરુ. અને ગુરુ કયા? તો સ્કૂલમાં આપણે અભ્યાસ કરતા હતા એ આપણા ગુરુ. એ પહેલા આપણા માતા પિતા આપણા ગુરુ, ત્યાર પછી આપણા સદગુરુ આપણે એમ કે મંત્ર આપે, સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરાવે એ ગુરુ. અને આજે નારદજીનો ભેટો થયો. નારદજી કહે છે કે ઓમ નમઃ શિવાયનો જાપ કરો. પંચાક્ષર મંત્ર, 5 અક્ષરનો મંત્ર છે ઓમ નમઃ શિવાય. એના તમે જાપ કરો, તમારી મનોકામના પૂર્ણ થશે. ગુરુ બિન જ્ઞાન ન ઉપજે, ગુરુ બિન મિટે ન ભે. હે ગુરુ બિન સંશય ના ટળે, ભલે વાંચીએ ચારો વેદ, તો ગુરુજી દરસ બિના જીયરા મોરા તરસે.
से गुरुजी मेरे नैनन में जल बरसे गुरुजी तरस बिना जियरा मोरा तरसे गुरुजी मेरे नैनन में जल बरसे अवगुण की दासी कैसे करूं प्रभु निज की दासी हाँ मैं पापन अवगुण की दासी कैसे करूं प्रभु निज की दासी गुरुजी मेरे नैनन में जल बरसे गुरुजी तरस बिना जियरा मोरा तरसे पतित उदाहरण नाम तुम्हारा दीजिए गुरुजी मुझको सहारा पतित उदाहरण नाम तुम्हारा दीजिए गुरुजी मुझको सहारा देखो दयार प्रेम नजर से गुरुजी मेरे नैनन में जल बरसे गुरुजी तरस बिना जियरा मोरा तरसे तुम बिन और न पालक मेरा ओ ब्रह्मानंद भरोसा मेरा ओ तुम बिन और न पालक मेरा ब्रह्मानंद भरोसा तेरा विनती करत हूँ तोरे दर पे गुरुजी मेरे नैनन में जल बरसे गुरुजी तरस बिना जियरा मोरा तरसे गुरुजी मेरे नैनन में जल नैनन में जल
નયન में जल भरे પાર્વતીજી જંગલમાં આવ્યા છે. ગુરુના કહેવા પ્રમાણે ઓમ નમઃ શિવાયનો જાપ કરે. કોઈ પણ મંત્ર ગુરુ આપે ને એ પણ સિદ્ધ થયેલો કહેવાય. ધ્યાન આપજો. જે તો તમે પોતે માથું દુખે અને એક્શન 500 લઈ લો, પરંતુ ડોક્ટર આપે ને એ ડોક્ટરની દવા ઉપર આપણને ભરોસો હોય. તમે પોતે પૂજા પાઠ કરો અને બ્રાહ્મણ દ્વારા કરાવો એટલે તમને એમ થાય કે હવે સિદ્ધ થઈ ગયું, કારણ કે બ્રાહ્મણે પૂજા કરાવી. એમ ગુરુ મંત્ર આપે અને પછી એ મંત્ર આપણે બોલીએ એટલે સિદ્ધ થાય. પાર્વતીજી જંગલમાં આવ્યા છે. સુંદર એકાંત વાતાવરણ જોવામાં આવ્યું. કારણ કે જપ ક્યાં કરાય? એકાંત વાતાવરણ હોય ત્યાં. તમે તમારા મકાનમાં અલગ રૂમ આપો છો ભગવાનને. કેમ? કે ત્યાં એકાંત વાતાવરણ હોય, આપણે બેસીને જાપ કરી શકીએ, પૂજા કરી શકીએ, આરતી કરી શકીએ. એટલા માટે. એટલે સુંદર પરમાત્માનું ધ્યાન ધર્યું, ઓમ નમઃ શિવાયના જાપ કર્યા છે. સુંદર શિવલિંગ બનાવ્યું. તમે એમ કહો કે શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસથી એક પથ્થરને પણ ભજો ને, પૂજો ને, તો પણ પરમાત્માની કૃપા થઈ જાય. પણ શ્રદ્ધા જોઈએ, વિશ્વાસ જોઈએ. તમે હિંમતનગર ત્યાં આગળ ચાલે જાઓ હાઈવે પર ને ત્યાંય પણ તમે સુંદર મજાનું શિવલિંગ બનાવીને જો પૂજા ચાલુ કરી દો તો ત્યાં પણ મારો ભોળાનાથ પ્રસન્ન થાય. તમારો ભાવ સાચો જોઈએ. આપણને કેટલી આસ્થા છે પરમાત્મા ઉપર. તમે ઘરમાં મૂર્તિ રાખી છે, પિત્તળની હોય, ચાંદીની હોય કે સોનાની હોય, જે મૂર્તિ હશે અથવા જેવી પણ એમ કે શિવલિંગની સ્થાપના થયેલી હશે, તમને કેટલો વિશ્વાસ છે? કામ પૂરું થાય છે કે નથી થતું? થાય. સુંદર મજાના વાતાવરણમાં ઓમ નમઃ શિવાયનો જાપ કર્યો છે. ધીરે 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 એમ કે ભોજન છૂટવા લાગ્યું. તમારું તપ વધે ને એટલે ભોજન છૂટે. તમે ઉપવાસ રહો છો ત્યારે તમને આખો દિવસ ભોજન યાદ આવે છે? શું બાપુ 500 ગ્રામ તો કેળા ખાઈ જઈએ છે, મોરિયો ને સાબુદાણાની ખીચડી ને. હા, અમે એકાદશી નથી કરતા, 11 કરીએ છીએ. શું કરીએ છીએ? એકાદશી નથી કરતા, 11 કરીએ. 11 જાતના રસ આપણે ખાઈએ છીએ. હમણાં એક જગ્યાએ પધરામણી હતી તો મેં કીધું, ભાઈ આજે બધો રસોડામાં વિરામ લાગે છે? બોલે હા બાપુ, આજે અમારે ત્યાં બધાને ઉપવાસ છે. મેં તો આજે તો શાંતિને લીલા લે ને, પૈસા બચત થાય ને. શું બાપુ, ભોજન બનાવ્યા એના કરતા 4 ગણા પૈસા થયા. મેં કીધું કેમ? 1 કિલો તો કેળા લાવ્યા, સિંગદાણા લાવ્યા છે, હા, સાબુદાણા ખીચડા લાવ્યા છે, સિંગોડા લાવ્યા, સિંગોડા લોટ લાવ્યા છે, શીરો બનાવવાનો છે. અરે વાહ, તમારો ઉપવાસ પાક્કો કહેવાય. અને અમારા જ્યારે એમ ભાઈઓ જ્યારે શનિવારે ઉપવાસ કરતા હોય તો 5 વાગ્યાની તડાતડી કરે ઘરમાં. કેટલી વાર છે? આજે કંઈ સારું બનાવજો લ્યો, તો શું કામ શનિવાર કર્યો? ધ્યાન આપજો. તપ એવું હોવું જોઈએ આપણને ભૂખ પ્રત્યે એમ કે થોડીક આશા ન જાગે, બસ મારે આજે કાંઈ નથી લેવાનું, ભૂખ ન લાગે. ઉપવાસ એને કહેવાય. અને ઉપવાસ શા માટે? ઉપવાસ એટલે શું? એ પણ એક વ્રત છે. ધ્યાન આપજો. તમે ઉપવાસ કરો છો એ પણ એક વ્રત છે. ઉપવાસ એટલે શું? ઉપવાસ હોય એટલે ભૂખ્યા રહેવું એનો અર્થ એવો નથી. પણ ઉપવાસ એટલે તે દિવસે ખોટું બોલવું નહીં, ખોટું જોવું નહીં, ખોટું કર્મ કરવું નહીં, કોઈને દુઃખ લાગે એવું બોલવું નહીં, હે, બધાને પ્રેમથી તે દિવસે સાહિત્ય વાતચીત કરવી, આને કહેવાય ઉપવાસ. નહીં મારે તો આજે શનિવાર છે, હનુમાનજીને એમ કે દર્શન કરીને પછી સાંજે ભોજન લેવાનું, આજે મારાથી ખોટું ન થાય, ખોટું ન બોલાય, ખોટું ન કરાય, આને કહેવાય ઉપવાસ. તમે એકવાર ન જમો એને ઉપવાસ કહેવાય નહીં. ઉપવાસ રહેતા હોય ને તમે ખોટા કર્મ કરતા હોય, ખોટું બોલતા હોય, ઘરમાં ગણપતિ બાપે બેસાડ્યા હોય અને 10 દિવસ તમે અપવિત્રતા તરીકે રહેતા હોય. ઉપવાસ એટલે શું? પવિત્ર રહેવું. અને આજે માં પાર્વતીએ ધીરે ધીરે ભોજન છૂટી ગયું. તમારું તપ વધે ને એટલે ભોજન છૂટે. તમે અહીંયા 3 કલાક બેસો છો, તમે ઘરે હોય તો આ રીતે સ્થિર બેસો?
ઘડીકમાં પલંગમાં જાઓ, ઘડીકમાં સોફા પર જાઓ, ઘડીકમાં ટીવી ચાલુ કરો, ઘડીકમાં એમ કે ચાય પીઓ, છે કે નહીં? આ તમારું 3 કલાક તપ નથી? બાકી તમે આ રીતે ઘેરે બેસો ખરા? તો અહીંયા તમને કોણ બેસાડે છે? મારો ભોળાનાથ તમને સ્થિર કરે છે. અહીંયા તમને કથામાં કોણ લાવે છે? તમે આવો છો નહીં, ભગવાન ધક્કો મારે છે કે 2 વાગી ગયા, કથા ચાલુ થઈ જશે, પહોંચી જા. ભગવાન તમને એમ કે સાવચેત કરે છે અને ભગવાન આપણને કથામાં લાવે છે. આજે ધીરે ધીરે ભોજન છૂટ્યું, પછી ધીરે ધીરે જલપાન છૂટી ગયું, પાણી પણ છૂટી ગયું. ધ્યાન આપજો. તપ વધે એટલે ધીરે ધીરે બધું ઓછું થતું જાય, શરીર શુષ્ક બનતું જાય. પાર્વતી એમ કે તપમાં વધારો કર્યો, ઓમ નમઃ શિવાયનો જાપ કરે, સુંદર મજાના વાતાવરણમાં આપણે પણ હરિ કીર્તન કરી લઈએ. આજે ગાવો ગાવો સબ કોઈ ગાવો, गावो गावो सब कोई गावो, अरे भाव से गावो प्रेम से गावो, भाव से गावो प्रेम से गावो. ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय. बहनों गाओ, अरे भाइयों गाओ, बहनों गाओ. ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय. छोड़ी दीधा सगड़ा का तन मन धन बोले न शरणो ओ तन मन धन चरणो. भाइयों गाए बहनों गाओ, हर भाइयों गाओ बहनों गाओ, सब मिलकर गाओ याद हरि ओम नमः शिवाय. सब मिलकर गाओ याद हरि ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय, हरि
हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आके, पूजा करूंगी तेरे होके रहूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आठ प्रहर बनी रहु तारी दासी, चरणों मकारा मथुरा ने पासी। आठ प्रहर बनी रहु तारी दासी, चरणों मकारा मथुरा ने काशी। मांगो एक हवे, मांगो एक हवे, आया के रिहा। धन 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 भोलेनाथ चरणों, ओ धन 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 श्रीनाथ चरणों। मन प्यारो लागे, मन प्यारो लागे, भोले तारू नाम। धन 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 भोलेनाथ चरणों। जो बोले तबला बोले, जो बोले तबला बोले, मिलकर गाये आज हरि ओम नमः शिवाय, मिलकर गावो आज हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोले
धमके बोले, के बोले धमके बोले सब मिलकर गाए आज हरि ओम नमः शिवाय। सब मिलकर गाओ आज हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। कार्तिक बोले गणेश बोले, कार्तिक बोले गणेश बोले, संग पार्वती बोले आज हरि ओम नमः शिवाय। संग पार्वती बोले आज हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। बोले भोलेश्वर महादेव की जय। અને આમ પાર્વતીએ જપ કર્યા છે ઓમ નમઃ શિવાય, પંચાક્ષર મંત્રનો જપ કરે સાહેબ સમાધિ લાગી ગઈ। સમાધિ લાગી ગઈ, બાજુમાં કોણ છે, કોણ આવે છે, કોણ જાય છે ખબર ન પડે। આપણે આ ગૃહસ્થી છીએ ને છતાં પણ સમાધિ લાગી જાય, આપણને પણ ખબર ન પડે કે કોણ આવ્યું, કોણ ગયું, કેટલા વાગ્યા, આપણે પૂજા કેટલો સમય સુધી કરી, આવું ભાન ન રહે ને માની લેવાનું કે આપણને સમાધિ લાગી ગઈ। એટલે આજે તો પ્રદોષ છે અને આવો પવિત્ર દિવસ, જે કોઈ પ્રદોષની પૂજા કરે છે તેની મનોકામના પૂર્ણ થઈ જાય છે, આદિ વ્યાધિ ઉપાધિમાંથી મુક્તિ મળે છે, સર્વ કાર્ય સિદ્ધ બને છે। અને આજે તો મહાયજ્ઞનું પણ સુંદર આયોજન હતું અમારા ભોલેશ્વર મહાદેવ મંદિરના ટ્રસ્ટી દ્વારા। દર તેરસે અહીંયા મહાયજ્ઞ થાય છે। વિચાર તો કરો, મંદિરને જાગૃત રાખવું સહેલી વાત નથી સાહેબ। મંદિર બનાવવું સહેલું છે, નિભાવવું બહુ મુશ્કેલ છે। મંદિર બનાવવા માટે કોઈ પણ એમ કે ઈંટો, રેતી, કપચી, મૂર્તિ આપી દે, બોલે મારું નામ કરો, લો હું મૂર્તિ આપી દઉં છું આટલા રૂપિયાની, પણ સાહેબ પછી નિભાવવું મુશ્કેલ છે। કહેવાનો મારો આશય, જે કંઈ નિર્માણ થયું છે ને પછી એને નિભાવવાનું પ્રયત્ન કરો, અને ક્યારે નિભે? એકતા હોય ત્યારે। બાકી વિવાદો ઉભા થાય તો પછી પૂજા સેવા બધું મજા ન આવે। આજે પાર્વતી તપ કરવા લાગ્યા, બીજી બાજુ તારકાસુરનો ત્રાસ વધવા લાગ્યો, એટલે નારદજી બ્રહ્માજીને કહે છે મને બતાવો તારકાસુર કોણ હતો, તારકાસુરની કથા બતાવો મને। અને શંકર ભગવાનની સમાધિ કોને તોડાવી અને કેમ તોડાવી, અને કામદેવની ધર્મપત્નીની એમ કે વિનવની હતી, અને ત્યાર પછી શું ઇતિહાસ કયો મને સમજાવો। પોતાના પિતાજી બ્રહ્માજીને આજે નારદજીને રંગ લાગ્યો છે શિવ મહાપુરાણ કથામાં, મને કથા બતાવો। આ તમને કેવો રંગ લાગ્યો? બસ આજે કંઈક નવું જાણીએ, આજે કંઈક નવું પ્રેરણા મેળવીએ, કંઈક સત્સંગ પામીએ અને કંઈક જીવનનો ઉદ્ધાર કરીએ। કેવો રંગ લાગી ગયો છે। એ રીતે આજે બ્રહ્માજીને કહે છે નારદજી મને બતાવો તારકાસુર કોણ હતો, એની કથા સમજાવો।
અને સાહેબ બ્રહ્માજી બોલ્યા છે કે હે નારદ, મરીચીનો પુત્ર કશ્યપ, મરીચીનો પુત્ર અને કશ્યપ, અને એને દક્ષની કન્યા દિતિ સાથે એમ કહે કે પરણાવ્યા હતા. હવે દિતિ હતા ને સાહેબ, એ સંધ્યાટાનું થયું ને એટલે તૈયાર થઈને પોતાના પતિદેવ પાસે ગયા અને કહે કે મારી ઈચ્છા પૂરી કરો. કશ્યપ કહેવા લાગ્યા કે આ સમય યોગ્ય નથી, અત્યારે તો લક્ષ્મીનારાયણ ફરવા માટે નીકળે, સંધ્યાટાનું છે, અત્યારે આરતી કરવાની હોય, સંધ્યા પૂજા કરવાની હોય, પરમાત્માની પૂજા થાય, સેવા થાય, અત્યારે આ સમય યોગ્ય નથી. ધ્યાન આપજો મારી માતાઓ, મારા વડીલો, કામનો પણ સમય હોય, ભોગ ભોગવવાનો પણ સમય હોય, અને યોગ્ય જગ્યાએ સમયથી ના થાય ને તો પછી દીકરાઓ, આપણા દીકરીઓ કહ્યું ન માને, ખોટા માર્ગે જાય. એટલે હે દિતિ, તમે તૈયાર થઈને આવ્યા છો અને તમે એમ કહો છો મારી ઈચ્છા પૂરી કરો, એ અત્યારે સમય નથી, અત્યારે એ ન થાય. પણ સાહેબ તમે જાણો છો સ્ત્રી હટ એ મુકાય નહીં. ગુરુ હટ, સ્ત્રી હટ, બાર હટ, રાજહટ, આ હટ છે ને એને પૂરી કરવી જ પડે. બાળકને તમે ચોકલેટ માંગે એટલે આપવી જ પડે, નહીં તો તોફાન કરે. હવે ચોકલેટ નથી માંગતો, હવે મોબાઈલ માંગે છે બાળક. આંગળી ઊંચી કરો છો, વાત સાચી છે? તમારા બાળકો શું માગે છે? ચોકલેટ માગે છે? નહીં, મોબાઈલ માગે છે. અને હજુ સુમનભાઈ જવા દો, 5-10 વર્ષ જવા દો. હવે તો બાળક એમ કે છે, જેમ કે સ્તનપાન કરતો છે ને તેને બધી ખબર હશે કે મોબાઈલમાં શું શું આવતું હશે, શું શું આવે. ચેતી જાઓ મારી માતાઓ, એ સમય દૂર નથી. અત્યારે તમે એમ કહો કે બેસી જાઓ તો બેસી જાય છે, પછી નહીં બેસે. વિકટ પરિસ્થિતિ આવી રહી છે. જે દેવાયત પંડિતે ભાગ્ય ખોટું નથી સાહેબ. દેવાયત પંડિતની કહાની તો જાણો તો ખરા. એને કહ્યું તું કે દોરડા ઉપર લાઈટ થશે, દીવા બરશે. બોલો, દોરડા ઉપર લાઈટ થાય છે કે નહીં? જુઓ. એને કહ્યું તું કે પાણી પણ પડીકે વેચાશે. 2 રૂપિયાનો પાઉચ મળતો હતો ને, અત્યારે બોટલ આવે. દિવાયત પંડિતની વાણી ખોટી નથી. તમે એને ભૂતકાળને યાદ કરો, જે ધર્મ સ્થપાયો ત્યારે દિવાયત પંડિતે પણ કહાની બતાવી હતી. કૃષ્ણ પરમાત્માએ બતાવ્યું હતું સ્વધામ જતા પહેલા. એક એક શબ્દ સાચો છે. અનાજ પડીકે વેચાશે, અને વાતે સાચી. 10,000 રૂપિયા લઈને નીકળો તો એ મહિનાનું સીધું આવતું નથી. આવે છે મહિનાનું સીધું? નથી આવી શકતું. કઠિન છે. આજે કહે છે દીદી મારી ઈચ્છા પૂરી કરો. બોલે શક્ય નથી, અત્યારે સંધ્યાટાનું છે. પરંતુ સ્ત્રી હટ એટલે માનવું પડ્યું. અને સમય વીત્યો ને, એ સમયમાં એમ કહ્યું છે કશ્યપે કે તને 2 પુત્ર થશે, પણ બંને રાક્ષસ વૃત્તિના હશે. અરે રે સ્વામીનાથ, મારી ભૂલ થઈ ગઈ, મને કઈ ભાન ન રહ્યું અને કામ ઉત્પન્ન થયો, એમાં મને સમયમાં કઈ ખ્યાલ ન રહ્યો, મને ક્ષમા કરો. અને મારા પુત્ર આવા બનશે? બોલે હા. તો કઈક ઉપાય તો બતાવો. બોલે તારા પુત્ર જે હિરણાક્ષ અને હિરણ્યકશ્યપ થશે, પણ હિરણ્યકશ્યપને ત્યાં પ્રહલાદ થશે, એ તારું નામ અંબર બનાવશે. અને આગળ જતા હિરણાક્ષ અહીં હિરણ્યકશ્યપ થયા. હિરણ્યકશ્યપને મારવા માટે નરસિંહ અવતાર થયો, હિરણાક્ષને મારવા માટે વરાહ અવતાર થયો. અને ત્યારબાદ આ હિરણ્યકશ્યપના એમ કે આગળ વંશવેલામાં પુત્ર વજ્રાંગ થયા કશ્યપના. અને બ્રહ્માજીએ એક રૂપવતી સ્ત્રી ઉત્પન્ન કરીને એને દઈ દીધી. તેને જાપ કર્યા, તપ કર્યું, અને પરાક્રમી પુત્રની માંગણી કરી કે મને પુત્ર તો મળે પણ પરાક્રમ વાળો, મને વીર પુરુષ પ્રાપ્ત થાય. એમ દીકરો આવે તો પણ વીર હોય, પરાક્રમી હોય, એવા દીકરાની માંગણી કરી. એટલે બ્રહ્માજીએ વરદાન આપ્યું. તપ કરવાથી વરદાન મળ્યું. અને વરદાન આપ્યું
પછી તો પોતાના લોકમાં ગયા બ્રહ્માજી, અને બીજી બાજુ કશ્યપને ત્યાં એક દીકરાનો જન્મ થયો પરાક્રમી. એ દીકરાનું નામ રાખ્યું તારકાસુર. નામ હતું તારક, પણ ખોટા કર્મ કરવા લાગ્યો એટલે અસુર શબ્દ આવી ગયો. તારક વત્તા અસુર એટલે તારકાસુર. માનવનું સુંદર જ નામ હોય છે, પણ ખોટા કર્મ એટલે માનવમાંથી દાનવ બને. દાનવ કઈ અલગ છે? અત્યારે તમને શિંગડાવાળા દેખાય છે, મોટા દાંતવાળા દેખાય છે? નહીં. માનવ ખોટા કર્મ કરે એટલે દાનવ કહેવાય. ન બોલવાનું બોલે, ન કરવાનું કાર્ય કરે, દ્રષ્ટિ કંટ્રોલમાં ન રાખે, ઇન્દ્રિયો પર કાબુ ન જમાવે, આ દાનવ. અત્યારે એનો કઈ અવતાર થોડો અલગ થાય છે. સત્કર્મ કરે શ્રેષ્ઠ માનવ. અને આ તારકાસ થયો, પરંતુ એને તપ કર્યું. કેમ કે મારા દાદાને પરમાત્માએ માર્યા, એટલે તપ કરવા લાગ્યો. વર્ષ સુધી તપ કર્યું સાહેબ. અને બ્રહ્માજી પ્રગટ થયા, માગ માગે તે આપું. ત્યારે તારકાસુરે કહ્યું, મારું મૃત્યુ ન થાય એવું વરદાન આપો. બ્રહ્માજી કહે, એક તો શક્ય જ નથી, જે આવ્યો એ જવાનો. કોઈ અમર રહ્યું નથી અને કોઈ રહેવાનું નથી. અને વાત બિલકુલ સત્ય છે. રાજા, રંક, ફકીર, કોઈ પણ એમ કહેવાય છે કે આવ્યા છે, જવાના છે, કોઈ અમર રહ્યા નથી ને રહેશે પણ નહીં. ઠીક છે, ઉંમરમાં થોડો વધઘટ હશે. કોની 100 વર્ષની ઉંમર હોય, કોઈની 75ની, કોઈ વાર કદાચ 100ની વટી પણ જાય. એટલે કહેવાનું મારો આશય કે ઉંમરમાં કદાચ વધઘટ હશે, પણ મૃત્યુ તો નિશ્ચિત છે. તારું મૃત્યુ તો થવાનું. તો બોલે મારું મૃત્યુ થશે. બોલે હા, તો મને એક વરદાન એવું આપો કે શંકર ભગવાનના દીકરા થકી જ મારું મૃત્યુ થાય. તારકાસુરને એમ કે શંકર ભગવાન હવે બીજા લગ્ન કરશે નહીં, કારણ કે સમાધિમાં બેઠા છે. બીજું કે થાકી ગયા છે એકવાર લગ્ન કરીને, હવે ફરી લગ્ન કરશે નહીં, એટલે એને પુત્ર થશે નહીં અને મારું મૃત્યુ થશે નહીં. બોલો કેવું, કેટલો બુદ્ધિશાળી, કેવું માગ્યું. અને ખરેખર એવું માંગણી કરી ત્યારે બ્રહ્માજીએ તથાસ્તુ કહ્યું. પણ એના માટે પછી ઇન્દ્ર મૂંઝાયા, કારણ કે તારકાસુરનો ત્રાસ વધવા લાગ્યો. ઇન્દ્રનું સિંહાસન લઈ લીધું, સ્વર્ગમાં નિવાસ કરવા લાગ્યો. ખોટા વ્યક્તિને ખોટી જગ્યાએ તમે બેસાડી દો ને ત્યારે પરિણામ સારું ન આવે. ધ્યાન આપજો. આજે તારકાસુર પોતે ઇન્દ્રના સિંહાસન બેસી ગયો. બ્રહ્માજીએ સમજાયો કે તને સોનતપુર આપીએ છે, તું ત્યાં નિવાસ કર, આ ઇન્દ્રાસન છોડી દે. અને તારકાસુર સ્વર્ગ છોડી દીધું. પછી તો દેવતાઓ સાથે યુદ્ધ કરવા લાગ્યો. ત્રાહિમામ 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 પુકાર થાય છે. ધરતી પણ ધ્રુજવા લાગી છે. આનો એટલો ત્રાસ વધી ગયો છે, યજ્ઞો અટકાવવા લાગ્યા છે. હજી પણ એમ એવું થાય છે સાહેબ, સારું કર્મ થતું હોય ને ત્યાં લોકો પથ્થર નાખવા તૈયાર હોય જ છે. પરંતુ આપણે આપણું કાર્ય કરતા રહેવાનું. હાથી દોડે છે ને, હાથી જાય છે ને ગામમાંથી, નગરમાંથી પસાર થાય, તમે જો એની પાસે કેટલા બધા કૂતરા હોય, પણ કોઈ કૂતરું હાથીને બચકું ભરી શકે? હાથીનો પગ કૂતરાના મુખમાં આવી શકે ખરો? નથી આવતો. પણ ખાલી ખાલી ભસે છે. ચિંતા નહીં કરવાની, ભસે અને ભસવા દઈએ. આપણે મસ્ત ચાલતા રહીએ, ધર્મનું કામ કરતા રહીએ. આ લોકો ચા પણ પીતા નથી ભોલેશ્વર મહાદેવ મંદિરની, છતાંય વાતો નહીં થતી હોય. ધ્યાન આપજો. કહેવાનો મારો આશય, કોઈ ચિંતા નહીં કરવાની. મારી બહેનો ભજન ગાય છે ને, બોલે અને બોલવા દઈએ, આપણે હરિભજનમાં રહીએ. બોલે અને બોલવા દઈએ રે, આપને હરિભજનમાં રહીએ. એ આપને પ્રભુ ભજનમાં રહીએ.
આપણે હરિ ભજનમાં રહીએ, હરિ કીર્તન કરતા રહીએ, પ્રભુ સ્મરણ કરતા રહીએ, એમાં તો આનંદ છે. ભલે જગત ગમે તે કહે, અને જગત તો બાદ સાહેબ બે બાજુ બોલશે. જગત બે બાજુ બોલે. સારું થાય ને તો કે અમે હતા એટલે સારું થયું, અને નહીં થાય ને તો કે બોલે જવા દે ને બધું એવું. એમ જગત બે બાજુ બોલે. હમણાં બે બાપ દીકરો પોતે ઘોડા ઉપર સવાર હતા અને એક ગામમાં આવ્યા. ગામના પાદરે વડીલો બેઠા હતા, ધ્યાન આપજો. એટલે ચર્ચા કરવા લાગ્યા કે આ બંને બાપ દીકરો ઘોડા પર બેસી ગયા છે, શરમ આવે છે? બાપ દીકરાએ સાંભળ્યું એટલે દીકરો ચાલવા લાગ્યો. બાપા હવે તમે ઉપર બેસો, હું લગામ લઈને હું આગળ ચાલું છું. બીજું ગામ આવ્યું. અરે આ વૃદ્ધ એમ કે આજે મરું કાલે મરું થઈ રહ્યો છે ને યુવાન દીકરાને ચલાવે છે, શરમ આવે છે એના બાપને? બોલો. આ બાપ સાંભળી ગયા એટલે દીકરાને બેસાડ્યો અને બાપ ચાલવા લાગ્યા. ત્રીજું ગામ આવ્યું. આ દીકરો કેટલો ગાંડો છે, આ વૃદ્ધ થઈ ગયા એને ચલાવે છે અને પોતે યુવાન છે, ઘોડા પર બેસી ગયો છે. દીકરાએ સાંભળ્યું. બંને બાપ દીકરો વિચાર કરવા લાગ્યા, હવે આપણે ઘોડા પર બેસવું નથી, આપણે બંને ચાલીએ. ચોથું ગામ આવ્યું. ત્યાં પાછા ગામના ચોરાએ બેઠા હતા. આ કેટલા ગાંડા છે, ઘોડો છે છતાંય બેઉ ચાલતા જાય. બોલો હવે આ જગતને પહોંચાય સાહેબ? ના પહોંચાય. આપણે આપણું કર્મ કરતા રહેવાનું. દુનિયા ગમે તે બોલે, ગમે તે કહે, અને સારા કર્મ કરતા હોય ને એની પર તો સાહેબ બધો એવો આરોપ આવતા જ હોય. ચિંતા નહીં કરવાની. સુમનભાઈ અમારા મિસ્ત્રી દાદા, ચિંતા નહીં કરવાની, કામ કરે જવાનું બસ. આ જુઓ તો ખરા, કામ કરી ગયા ને, બાકી લોકોનું કયું માન્યું હોત તો આ થાત? આ ભવન બનતું નહીં. હજુ કઈક વાર થશે. 1 વર્ષમાં તો હજુ કેટલું પરિવર્તન આવવાનું છે ભોલેશ્વર મહાદેવ મંદિરમાં. આ મારા શબ્દો છે વ્યાસપીઠ ઉપરથી, તમે જોજો. હા, લોકો હવે ઠણગણી રહ્યા છે, અને અમારા શબ્દ સત્ય હશે. 1 વર્ષ પછી તમે જોજો રોનક. હા, ભોલેશ્વર મહાદેવ મંદિરના પ્રાંગણ નહીં, ક્યાંથી ક્યાં પહોંચી જશે ભોલેશ્વર મહાદેવ. સાહેબ મારો ભોલો કૃપા કરશે, મને વિશ્વાસ છે ને. હું અહીંયા જોઉં છું કારણ કે તપોભૂમિ છે. આ ભૂમિ કેવી છે? તપોભૂમિ છે સાહેબ. અને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થયેલી છે આ ભૂમિને, અને થશે જ. આજે ભગવાનની કથા આ સમજાવે, સત્યનું કર્મ કરો, આપણે આગળ પગલા ભરતા રહો. જ્યારે તારકાસુરનો ત્રાસ વધ્યો, દેવતાઓ સાથે પણ યુદ્ધ કરવા લાગ્યો. હવે દેવતાઓ મૂંઝાયા. ઇન્દ્ર ગયા વિષ્ણુ પાસે, અને દેવતાએ સાહેબ ચર્ચા કરી કે હવે શંકર ભગવાન જો બીજા લગ્ન કરે તો જ આ તારકાસુરનો નાશ થાય. કારણ કે બ્રહ્માજી વચન આપીને પસ્તાવા લાગે. આમ અમે તમે જો દેવતાઓ મનુષ્યનો અવતાર આપીને પસ્તાતા નથી. દેવતાઓ પણ મૂંઝાય છે આપણને મનુષ્યનો અવતાર આપીને કે મેં એને મોકલે પણ એકેય સત્કર્મ કરતો નથી, મારા જાપ નથી કરતો, કઈ વાંધો નહીં, પણ એકેય સત્કર્મ નથી કરતો. ભગવાન મૂંઝાય છે બોલો આપણને અવતાર આપીને. અને જ્યારે મીટિંગ કરી દેવતાઓએ અને વિચાર કરે છે કે હવે ભોલેનાથને જાગૃત કરવા પડે, ભોલેનાથને જગાડવા જોઈએ. કારણ કે જો જગાડીશું, સમાધિમાંથી બહાર લાવીશું ને તો બીજા લગ્ન માટે તૈયારી કરાવીશું. અને સાહેબ કામદેવને આમંત્રણ આપ્યું, અને કામદેવ આવ્યા છે. કામદેવ એકલા નું આવ્યા, એમના ધર્મપત્ની રતિ પણ સાથે આવ્યા. કામદેવ અને રતિ બંને આવ્યા છે. દેવતાઓને કહે કે અમને બોલાવવાનું કારણ શું? ત્યારે કહે છે જે બહેનો મંડપમાં સેવા કરે છે અને જોરદાર તાળી વધાવો, પરમાત્મા એમની મનોકામના પૂર્ણ કરે. ધન્ય છે એ દીકરીઓને કે આપણને જલપાનની વ્યવસ્થા કરી છે. ધન્યવાદ. બાકી તમે ઊભા થઈને ત્યાં જઈ શકો નહીં, પાણી પી શકો નહીં, તમને બેઠા બેઠા પાણી મળે છે. ધન્યવાદ. આવું મને આયોજન ગમ્યું, ખૂબ હું ખુશ છું એ બાબતમાં. અને જ્યારે કામદેવ આવ્યા, કામદેવ કહે કે અમને બોલાવવાનું કારણ શું?
ત્યારે કહે છે તમારે શિવ ભગવાન જે સમાધિમાં બેઠા છે સમાધિનો ભંગ કરાવવાનો છે, સમાધિ તોડાવવાની છે. રતિ કહેવા લાગ્યા, સ્વામીનાથ, અરે દેવતાઓ, આ તો ખોટું કામ છે. કોઈ તપ કરતું હોય અને તપમાંથી મુક્તિ અપાવી તપ તોડાવવું એ તો પાપ લાગે, મહાપાપ છે. અને વાત એ સતી, મારી માતાઓ ધ્યાન આપજો, સવારમાં કોઈના ઘરે જવું નહીં. કોઈ જાપ કરતું હોય, આરતી કરતું હોય, તપ કરતું હોય અને આપણી સાથે વાતો કરવા લાગી જાય ને તો પાપ આપણને લાગે. ભલે અંગત બે બેનપણી હોય, સગી બેન તરીકે રહેતા હોય છતાં પણ. અને પૂછવું, શું કરો છો? બોલે પૂજા કરું, તો પછી આવું છું. ધ્યાન આપજો. અને કોઈ પણ વ્યક્તિને ત્યાં જઈએ તો બેલ મારીને અથવા તો દરવાજો ખટખટાયા વિના અંદર પ્રવેશ કરાય નહીં. આ કથા આપણને સમજાય છે, વિવેક બતાવે છે. અને સાહેબ, આજે કામદેવ ના પાડે છે કે આવું ખોટું કર્મ હું નહીં કરું. શંકર ભગવાન સમાધિમાં બેઠા છે, સમાધિ તોડાવું? એ તપ કરે છે, જપ કરે છે, એમની સમાધિ ન તોડાવાય. આ બધા છૂટા છૂટા બેઠા છે, થોડા આગળ આવી જજો. મારી બહેનોને પણ વિનંતી, આગળ આવી જાવ થોડા. ભગવાનની કથા આ સમજાવે આપણને, સત્યનો મહિમા બતાવે. અને આ તો સાક્ષાત શિવ સાહેબ સત્યનો પ્રતીક है. ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है या सत्यम शिवम सुंदरम हो, सत्यम शिवम सुंदरम. ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है या सत्यम शिवम सुंदरम ओ, सत्यम शिवम सुंदरम. પાછળની બેટરી લાઈટ ચાલુ કરી દેજો.
અને સમાધિ તોડવી એ તો મહાપાપ છે. રતિએ ના પાડી. દેવતાઓ કહેવા લાગ્યા, કામદેવ આ તો સત્કર્મ છે, કારણ કે તારકાસુરનો ત્રાસ વધી ગયો છે. શંકર ભગવાન બીજા લગ્ન કરે, સમાધિમાંથી એમ કહે છે બહાર નીકળે અને બીજા લગ્ન કરે તો એમ કે એના થકી પુત્ર થાય અને એના પુત્ર દ્વારા તારકાસુરનો નાશ થાય. આ તો સત્કર્મ છે. માટે તમે જાઓ અને સમાધિ માંથી બહાર લાવો ભોલેનાથને. કામદેવ અને રતિ આવ્યા છે. સુંદર પુષ્પો એમ કહે છે કે ખીલવ્યા છે, મધુવન વાતાવરણ બનાવ્યું છે, સાથે સાથે અપ્સરાઓ લાવ્યા છે. નૃત્ય થવા લાગ્યું છે, પણ શંકર ભગવાનની સમાધિમાં કાંઈ ફરક પડતો નથી. આપણા જેવી સમાધિ થોડી. આપણે તો કીડી કરડે તો આમ વિચાર કરે કે મારા કરતા કરતા જો કીડી કરડે ને અને પાછા કીડીને મૂકીએ તો નહીં જ, એને પૂરી કરી દઈએ. બોલે આ તપ આપણું. સમાધિ લાગે, ઈચ્છા પૂરી થાય ના થાય. અને પાછી એ કીડી આવી ક્યાંથી સંશોધન કરીએ અને ત્યાં પાછો પાવડર નાખીએ ને બંધ કરાવીએ ત્યારે જપીએ. બોલો બહેનો કે અમે તો પાપ કરતા જ નથી. અરે સ્પેશિયલ વંદા મારવાનું એમ કે સ્પ્રે લઈ આવે. બોલો મકાન તમારે એકલાનું છે? તમે જે મકાન બનાવ્યું છે 50 લાખનું કે કરોડ રૂપિયાનું કે 25 લાખનું કે 5 લાખનું, પણ એ તમારે એકલાનું મકાન છે? ના, તમારે એકલાનું મકાન નથી. અને તમે જાશો ત્યારે મકાન સાથે આવવાનું છે નહીં. મકાન તમારે એકલાનું નથી, ધ્યાન આપજો. એમાં વંદા રહે છે, કીડી રહે છે, ઉંદર રહે છે, મકોડા રહે છે, બધું જ અંદર નિવાસ કરે છે. જીવ જંતુ રહે છે કે નહીં તમારા મકાનમાં? કોઈ દિવસ મહેમાન આવીને પણ નાઇટ રોકાય છે, કોઈ દિવસ સાધુ પુરુષ આવીને પણ એમ કે નિવાસ કરે છે. બોલો મકાન તમારે એકલાનું નહીં. મકાન આપણે એકલાનું નથી. અને કોઈ કોઈ વાર તો ઘરમાં પાછા એમ કે શંકર ભગવાન આશિક નાગ દેવતા પણ આવી જાય તો આખા ઘરના સભ્યોને બહાર કાઢે. બોલો અને એકલો અંદર લીલા લહેર કરે. બોલો મકાન તમારું? સાપ આવી જાય ઘરમાં અને જ્યાં સુધી મળે નહીં ત્યાં સુધી તમને નિંદ્રા આવે ખરી? એ ઘરમાં તમે જાઓ ખરા? બોલો મકાન કોનું, એનું કે તમારું? બોલો ઉંદર ભાડું આવે તમને? તમારા મકાનમાં જીવ જંતુ રહે છે, તમને ભાડું આલે છે, લાઇટ બિલ ભરે છે, છતાં લીલા લહેર કરે છે ને. આપણા એકલાનું મકાન નથી અને આ સાથે કઈ આવતું નથી. બધા જ જાણો છો. એકલા જ આવ્યા મનવા, એકલા જવાના, કશું સાથે નહીં આવે. અને આવશે તો આખર તો લાકડાને છાણા. અને તે પછી પેલા અસ્થિ નીકળશે ને તે પણ નદીમાં જઈને વિરામ કરી દેશે કે આને મોક્ષ મળી જાય. પણ સત્કર્મ કર્યા હોય તો મોક્ષ મળે, બાકી ભટકે. ધ્યાન આપજો. ભગવાનની કથા આવું સુંદર સમજાવે આપણને કે કામદેવ આવ્યા, અપ્સરાઓ નૃત્ય કરવા લાગી, પરંતુ કાંઈ ફરક ન પડ્યો, સમાધિ ન તૂટી. ભાઈ તો નારદજી વિચાર કરે છે, અપ્સરાઓને કહે તમે વિદાય લઈ લો. અને કામદેવ ગયા છે એક વૃક્ષની ડાળી પાછળ. ધ્યાન આપજો. અને કામબાન ને તૈયાર કર્યું અને શિવજીને લક્ષમાં લીધા. શિવજીને લક્ષમાં લીધા છે અને શંકર ભગવાનની ભ્રુકડી ડોલવા લાગી. કેટલાય વર્ષોથી તપ કરતા હતા ભોલેનાથ. જ્યારે ભવાની એમ કે યજ્ઞમાં સમાયા હતા ત્યારથી વિરહ લાગ્યો હતો. અને આપણને વિરહ લાગે તો આપણો ગમ તો કાંઈ નથી. દુનિયાનો જોઈ લો કેટલો ગમ છે. આપણું દુઃખ તો કાંઈ નથી. દુનિયાનું જોઈ લો દુઃખ કેટલું છે જગતમાં. જે તંબુ નીચે રહે છે, ખુલ્લામાં રહે છે, એ તમે એને જુઓ તો ખરા. એને મચ્છર નહીં કરડતા હોય, પણ ભગવાનની રક્ષા કરે, એને ક્યારેય તાવ ન આવવા દે. અને આપણે ઘરમાં હોય તોય ડેન્ગ્યુ થઈ જાય. બોલો
અને લાખ રૂપિયા ખર્ચો કરાવે ત્યારે જાય એ તાવ. બોલો ખોટી વાત છે આ? કહેવાનો મારો આશય, બીજાનું દુઃખ જોઈએ ને ત્યારે આપણને ખબર પડે કે આપણું દુઃખ તો કાંઈ જ નથી. આપણે નીચું જોઈને ચાલીએ ને તો લીલા લહેર છે, ઊંચું જોઈએ ને તો દુઃખ થાય. નીચું જોઈને ચાલો કે એના કરતા તો આપણે બહુ સુખી છે, આપણને લહેર છે, પરમાત્માની પરમ કૃપા છે. दुनिया में कितना दुख है, मेरा दुख कितना कम है. दुनिया में कितना दुख है, मेरा दुख कितना कम है. लोगों का दुख देखा तो मैं अपना दुख भूल गया. दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है. ओ दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है. लोगों का गम देखा तो लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया. दुनिया में कितना दुख है, मेरा दुख कितना कम है. જગતમાં બહુ દુઃખ છે, આપણું કાંઈ નથી. આજે ભૃગુની ડોલમાં લાગી છે, શંકર ભગવાને એમ કહે કે આજે કામદેવ કામ બાણ છોડ્યું છે. અને કામ વસ્તુ હોય છે સમય ન જાણે, ધ્યાન આપજો. ભૂખ લાગી હોય ને તો સૂકો રોટલો પણ મીઠો લાગે, અને નિંદ્રા લાગી હોય ને ત્યારે અહીંયા પણ આરામથી સુઈ જવાય. બોલો, એક નિંદ્રા, એક ભૂખ અને એક કામ, ત્રણને કંટ્રોલ તો કોઈ વીર પુરુષ જ કરી શકે, કોઈ સિદ્ધ પુરુષને કંટ્રોલ કરી શકે. આજે શંકર ભગવાન ની આંખો ખુલી, અને જેવી આંખો કેટલાય વર્ષોથી બંધ હતી એ આંખો ખુલીને એટલે તેજ નીકળ્યું અને કામદેવ ઉપર દ્રષ્ટિ પડી. કામદેવ બળીને ભસ્મ થઈ ગયા. રતિ દોડતા આવ્યા, અરે રે ભોલેનાથ, આ તમે શું કર્યું? મારા સ્વામીનાથને તમે મૃત્યુ આપ્યું. મારે કોને સહારે જીવવું? મારે મારા પતિદેવનો આધાર હતો અને તમે એમને એમ કે ભસ્મ કરી દીધા. મારે કોના સહારે જીવવું હવે? અને મારા પતિદેવનો કોઈ દોષ નહોતો, દેવતાઓએ કહ્યું હતું અને દેવતાઓના કહેવાથી મારા સ્વામીનાથ અહીંયા આવ્યા હતા, બાકી એમનો કોઈ દોષ નથી. તમે ભસ્મ કરી દીધા, મારે કોના સહારે જીવવું? બોલે તારું નિર્મિત આટલું જ હતું, અને હવે તારી સાથે પડછાયા રૂપે રહેશે. બીજું કે જ્યારે દ્વાપર યુગમાં કૃષ્ણ અવતાર થશે, દ્વાપર યુગમાં કૃષ્ણ અવતાર થશે અને એનો પ્રથમ પુત્ર હશે પ્રદ્યુમ્ન, એ તારો પતિદેવ હશે. ત્યાં સુધી ઇંતજાર કરવો પડશે. રતિને આશીર્વચન આપ્યા ભોળેનાથે. ભોળેનાથ જાગૃત થયા, દેવતાઓ દોડી આવ્યા. અરે રે ભોલેનાથ, તમારા ચરણોમાં વંદન છે, તમે તો સદાશિવ છો, તમે પરમ પરમેશ્વર છો, તમારા ચરણોમાં વંદન છે. અમે ઘણીવાર તમારા દર્શને આવતા, પરંતુ તમે એમ કહ્યું કે સમાધિમાં હતા. કોઈ વાર માણસ બહાનું કાઢે ને, કંઈક કામ કોઈ સ્વાર્થ હોય ત્યારે. ગઈકાલે તમારે ઘરે આવતા પણ તારું હતું. શું કે હવે ખરેખર કોઈ બધા જ ઘરે હોય, તારું હોય નહીં છતાંય અમે તમારા દર્શન કરવા આવતા હતા, પરંતુ તમે એમ કે સમાધિમાં હતા એટલે તમારા દર્શન કરીને હાલ્યા જતા હતા. પણ હવે તમે જાગૃત થયા છો, માટે હે ભોલેનાથ, તમને એમ કે વિરહ લાગ્યો છે તો હવે બીજા લગ્ન કરી લ્યો. ભોલેનાથને શું કહે છે? તમે બીજા લગ્ન કરી લ્યો.
ભોળાનાથ પણ મારે લગ્ન નથી કરવા. એકવાર તો લગ્ન કરીને પસ્તાયો, હવે ફરી મારે લગ્ન કરવા નથી. ત્યારે દેવતાઓ કહેવા લાગ્યા, અરે તમે લગ્ન બીજા કરી લ્યો, કારણ કે તારકાસુરનો ત્રાસ વધ્યો છે. તમે બીજા લગ્ન કરશો તો એના થકી પુત્ર થશે, એના થકી તારકાસુરનો નાશ થશે, એને એવું વરદાન છે, માટે તમે બીજા લગ્ન કરી લ્યો. ત્યારે ભોળાનાથ કહેવા લાગ્યા, મારે લગ્ન ક્યાં કરવા? એના માટે સુપાત્ર કન્યા તો જોઈએ ને. મારે લગ્ન ક્યાં કરવા? એના માટે સુપાત્ર કન્યા જોઈએ. ત્યારે કહે છે, પાર્વતી તમારા નામનો જાપ જપે છે, પાર્વતી તમારા નામે તપ કરે છે, અને તમને પ્રાપ્ત કરવા માટે તપ કરે છે, માટે એનું પાણી ગ્રહણ કરી લ્યો. પાર્વતીને સ્વીકારી લ્યો. શંકર ભગવાન કહે કે એમ તો હું માનું નહીં, મારે લગ્ન કરવાની ઈચ્છા નથી, પણ મારા પ્રભુ શ્રી રામ જેના જાપ કરતો હતો એ જ્યારે આવ્યા હતા અને મેં કહ્યું હતું કે તમે બીજા લગ્ન કરો અને એ વચન મારું ધ્યાન આપો. તમે માથા ઉપર વચનને ન ચડાવશો, કારણ કે માથા ઉપર ચડાવો ને તો ગંગા વહે છે તમારા મસ્તકમાંથી, એમાં વાત વહી જશે, માટે દિલમાં ઉતારી લ્યો. અને એટલે મારા પ્રભુ ઈષ્ટદેવ રામ જે મને કહીને ગયા છે ને, એટલે કદાચ લગ્ન કરવા સંમત થાવ, પણ મારે પાર્વતીની પરીક્ષા તો કરવી પડે ને. એટલે સપ્તર્ષિઓને બોલાવ્યા અને આવ્યા છે ને કહે કે જાઓ પાર્વતીની પરીક્ષા કરો, ખરેખર મને ચાહે છે, ખરેખર મારા જાપ જપે છે, જરા પરીક્ષા કરો. અને સપ્તર્ષિઓ સાથે નીકળ્યા છે. પાર્વતી જ્યાં તપ કરે છે, જ્યાં નાદ સંભળાય છે, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય નાદ સંભળાય છે, અને ત્યાં આજે સપ્તર્ષિઓ આવ્યા છે. આજે નદીનો કિનારો પણ ઓમ નમઃ શિવાયનો જાપ કરે છે, અવાજ આવે છે. બમ બમ લહેરી ઓમ શિવ લહેરી સબ ગાવે, અગડ બમ શિવ લહેરી, અગડ બમ શિવ લહેરી. बम बम लहरी अब शिव लहरी सब गावे, अगर बम शिव लहरी, अगर बम शिव लहरी. गंगा जी में धारा बोले, घटो घट पानी बोले, गंगा जी की धारा बोले,